Good morning, students. Welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, in our second chapter, Business Services, we have started the various functions of commercial banks. The functions of commercial banks are broadly classified into primary function and secondary function. In primary function, two activities are involved. The first is accepting deposits and another is granting loans and advances. In our earlier lecture, we have covered the first activity, that is accepting deposits from the people. Commercial bank accepts the deposits from the people under various accounts like saving account deposit, current account deposit, fixed deposit and recurring deposit. And once the deposit are accepted by the commercial bank under various accounts, then the another part of commercial bank is granting loans and advances to the people and needy person. So today we are going to start with the second part of primary activities of commercial bank, that is granting loans and advances. Basically, commercial banks are established with the object to help businessmen. The development of trade, commerce and industry in the modern world would not have been possible without commercial banks. See, the commercial banks are basically established to help the common people and businessmen, then farmers, then small artisans to satisfy the requirement of financial needs. These commercial banks accepting deposits from the people and lending or giving the loans and advances to the needy one. Thus, these commercial banks satisfying the need of requirement of all the daily expenses of businessmen and small farmers, then small industrialists and those who are starting their business as initial stage. Thus, the functions or the activities of commercial banks are very important for the common people also and to the business world. Examples of such banks are State Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank, Axis Bank, Canara Bank, Dena Bank, etc. In the year 1969, the commercial banks were nationalized by the government. The main functions are accepting deposits from people and giving loans to businessmen and traders. So today we are going to start with second part of primary functions of commercial bank, granting loans and advances. विद्यार्थी मित्रांनो, व्यापारी बँका की ज्याचा उल्लेख आपण कमर्शियल बँक असे केलेला आहे. बेसिकली या बँका कोणत्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या आहेत हे महत्त्वाचं आहे. तर व्यापारी बँका या काय करतात की आपल्या समाजामध्ये ज्या लोकांकडे जास्तीचं उत्पन्न आहे किंवा बचत केलेला पैसा आहे तो बँकेमध्ये ठेवीच्या स्वरूपामध्ये स्वीकारला जातो. बँक लोकांकडून हा पैसा ठेवीच्या स्वरूपामध्ये स्वीकारते आणि हाच पैसा बँक विविध कारणासाठी तो वापरत असते. हा जो ठेवीचा पैसा आहे जो लोकांकडे जास्तीचा म्हणून आहे तो बँकेमध्ये वेगवेगळ्या खात्यांअंतर्गत ठेवला जातो. तुम्हाला माहिती आहे बँकेमध्ये वेगवेगळी खाती असतात, जसं मुदत ठेव खाते आहे, बचत खाते आहे, चालू खाते ज्याला आपण करंट अकाउंट म्हणतो, त्यानंतर आवर्ती ठेव खाते आहे. तर असे हे वेगवेगळे बँकेमध्ये लोक खाते उघडू शकतात आणि या खात्यांमध्ये हा जास्तीचा पैसा ठेव म्हणून बचत म्हणून ठेवला जातो. त्यानंतर हाच पैसा व्यापारी बँका काय करतात की दुसरे
की ज्यांना पैशांची गरज आहे असे उद्योजक असतील, शेतकरी वर्ग असेल किंवा लहान उद्योजक असतील, नवीन उद्योजक असतील, यांना पैशांची गरज असते आपला व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी किंवा बिझनेसचं एक्सपान्शन डायव्हर्सिफिकेशन करण्यासाठी या पैशांची गरज असते. मग बँक हा डिपॉझिट केलेला पैसा या गरजू लोकांना की ज्याच्यामध्ये आत्ता मी जसं सांगितलं शेतकरी असेल, त्यानंतर बिझनेसमॅन असतील, त्यानंतर लहान कारागीर असतील, नवीन उद्योजक असतील, यांना हा पैसा काय करते कर्ज स्वरूपामध्ये देत असते. म्हणजे बघा व्यापारी बँकेची प्रमुख 2 कार्य आहेत. एक म्हणजे ठेवी स्वीकारणे. ठेवी कोणाकडनं स्वीकारतात की ज्यांच्याकडे जादा उत्पन्न उपलब्ध आहे, ज्या लोकांकडे बचत आहे. मग हे बचत केलेले पैसे कुठे ठेवायचे, तर लोक बँकेमध्ये विविध खात्यांअंतर्गत हे पैसे ठेवणे पसंत करतात आणि या ठेव म्हणून ठेवलेल्या पैशावरती बँक त्यांना काय देते, व्याज देत असते. आणि मग हाच पैसा बँक काय करते की इतरांना, जसं उद्योजक आहेत व इतर जे गरजवंत आहेत त्यांना कर्ज स्वरूपामध्ये किंवा आगाऊ रक्कम म्हणून देत असते. यालाच म्हटलेलं आहे ग्रँटिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. म्हणजे एकीकडे बँक ठेवीच्या स्वरूपात पैसे स्वीकारते आणि दुसरीकडे अशा गरजू लोकांना बँक ग्रँट लोन्स आणि ॲडव्हान्सेसच्या स्वरूपामध्ये ते देत असते. लेंडिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस याला म्हटलेलं आहे. तर या दोन्ही वेळी बँक काय करत असते की व्याज आकारत असते. ठेव म्हणून ठेवलेल्या पैशावर व्याजाचा दर हा कमी असतो आणि कर्ज देत असताना व्याजाचा दर बँक हा जास्त लावत असते. तर या दोन्हीमधला जो फरक आहे तो म्हणजे बँकेचं काय असतो, उत्पन्न असतं की याद्वारे बँक आपले स्वतःचे खर्च, व्यवस्थापन खर्च असतील, मॅनेजमेंटचा खर्च असेल तो त्यामधनं भागवत असते. तर अशा प्रकारे व्यापारी बँकेचं कार्य हे चालत असतं. तर लक्षात ठेवा बँकेचं प्राथमिक कार्य आहे ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स, लोकांकडनं ठेव स्वीकारणे आणि लोकांना कर्ज देणे, आगाऊ रक्कम देणे. हे बँकेचं प्रायमरी फंक्शन आहे, हे बँकेचं प्राथमिक कार्य आहे. यातला ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स हा भाग आपण कालच यावरती चर्चा केलेली आहे आणि आज आपण यातलं दुसरी कार्य आहेत बँकेची, ते ग्रँटिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, याबद्दल आपण डिटेल चर्चा आता सुरू करणार आहोत. सी, commercial banks provides loans and advances. So there is a basic difference between the term loans and advances. See, commercial banks provides loans and advances to the businessman, to the needy person and to the small industrialist also. Actually, loans are given by banks for a longer period of time and advances are given by the bank for a shorter period of time. So this is the basic difference between the term loan and advances. I can explain in detail also. Loans are given for 1 year to more than 1 year and advances are given for some days also. See, there are 3 types of loans. Short-term loans. These loans are given by bank up to 1 year to meet the working capital requirement of the borrower. See, while doing the business, each businessman facing the problem of finance. See, to satisfy his day-to-day need of finance, like a payment of bill, then making the payment of insurance premium, then paying the telephone bill. So these are all the day-to-day expenses which arise while doing the business. And to make the payment of such day-to-day expenses, each businessman require the working capital. And this need of working capital is satisfied by the commercial bank. So the businessman can ask for loans from commercial banks, and these are of 3 types. Just on the screen you can see short-term loans are there. These loans are granted
by the commercial bank up to 1 year to meet the working capital requirement. Then medium term loans are also sanctioned by the commercial bank for a period of 1 year to 5 years, again to meet the working capital as well as fixed capital requirement. Now why the businessman requires the fixed capital? Yes, you know that fixed capital investment is done by the businessman in purchasing the fixed assets like furniture, then machinery, tools, etc. are required for the production purpose, and for that purpose each businessman requires the need of finance, and this need of finance is satisfied by the commercial bank. Whenever businessman is required to purchase machinery, tools and investment, he can do the application for getting the loans to the commercial banks, and after reading the proposal, commercial bank can sanction his proposal and allowed loans to businessmen. So medium term loans are also given by the commercial bank. And the third is the long term loans. These loans are given for 5 years or more to meet the long term capital requirement. Again, long term capital requirement means to purchase the fixed assets or for the expansion and diversification of business. Each businessman or producers requires the help of finance. So this need of help of finance is completed by the commercial bank. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कमर्शियल बँका या आपल्या ग्राहकांना कर्ज आणि आगाऊ रक्कम अशा प्रकारे लोन फॅसिलिटी ही प्रदान करत असते. आता कर्ज आणि आगाऊ रक्कम याच्यामध्ये फार फरक आहे. या दोन्हीमध्ये कर्ज जे आहे ते अधिक मुदतीकरता दिले जाते, म्हणजे जास्तीच्या दिवसांकरता ते दिलं जातं, ज्याला आपण इथे लोन्स असं म्हणलेलं आहे. सो लोन्स आर गिवन फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम. आणि आगाऊ रकमा की ज्याचा उल्लेख ॲडव्हान्सेस म्हणून केलेला आहे, तर आगाऊ रकमा या काही दिवसांसाठी दिल्या जातात. तर अशा प्रकारे या दोन्हीमध्ये फरक आहे. कर्ज हे कमी अधिक मुदतीसाठी दिले जातात, तर आगाऊ रकमा या अल्प कालावधीसाठीच दिल्या जातात. जसं की दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यवसाय करत असताना अचानक पैशांचा तुटवडा हा त्या बिझनेसमॅनला येऊ शकतो, तर पैशांच्या अभावी त्याचे व्यवहार बंद पडू नये, अडथळा येऊ नये म्हणून अशा प्रकारच्या आगाऊ रकमा बँक ही देत असते. आणि कर्ज हे विशिष्ट मुदतीसाठी दिले जातात. तर ते व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य लोकांना सुद्धा काही वस्तू तारण ठेवून, जसं सोने चांदी किंवा अन्य चल अचल मालमत्ता तारण ठेवून व्यापारी बँका कर्ज देत असतात. साधारणतः व्यापारी बँका या फक्त अल्प मुदतीसाठी कर्ज देतात, पण 1 वर्षापेक्षा जास्त मुदतीची कर्जही व्यापारी बँकांकडून मंजूर केली जातात. कर्जदार कर्जाची संपूर्ण रक्कम एकमुठी अथवा हप्त्याने वापरू शकतो. एकमुठी म्हणजे एकदम सगळी. मात्र व्याज कर्जाच्या संपूर्ण रकमेवर आकारले जाते. तर बँकेकडनं व्याज हे कर्जाच्या संपूर्ण रकमेवर आकारले जाते, आणि एकदा का कर्ज मंजूर झालं की गरजवंत किंवा ज्याने ॲप्लिकेशन केलेलं आहे तो व्यापारी ती रक्कम एकदम सगळी वापरू शकतो किंवा हप्त्याने सुद्धा वापरू शकतो. तर असा फरक आहे या दोन्हीमध्ये. कर्ज हे कमी अधिक मुदतीसाठी दिलं जातं, तर ॲडव्हान्सेस ज्याला आपण आगाऊ रक्कम म्हणतो किंवा उचल असंही म्हणलं जातं, तर हे काही दिवसांकरताच दिलं जातं, म्हणजे थोड्या मुदतीसाठी दिलं जातं. तर कर्ज हे 3 प्रकारचे असतात. शॉर्ट टर्म लोन्स की जे 1 वर्षापर्यंत दिले जातात. दुसरं आहे मीडियम टर्म लोन्स की जे 1 वर्ष ते 5 वर्षापर्यंत दिले जातात. आणि तिसरं आहे ते म्हणजे लॉंग टर्म लोन्स की जे 5 वर्ष आणि त्याहून अधिक कालावधीसाठी दिले जातात. अर्थातच शॉर्ट टर्म लोन्स आहेत ते ॲज अ वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट म्हणून बँकेकडनं दिलं जातं. आता वर्किंग कॅपिटल कॉन्सेप्ट तर तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक बिझनेसमॅनला वर्किंग कॅपिटल की ज्याला मराठीमध्ये खेळते भांडवल असं म्हणतात, याची गरज का असते?
तर दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी जसं टेलिफोन बिल आहे, लाईटचं बिल आहे किंवा विम्याचे हप्ता आहे, तर व्यापार करत असताना प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपले दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी हातामध्ये कॅश ही आवश्यक असते. अनेक गरजा असतात. रॉ मटेरियल परचेस करायचं असतं, त्यानंतर सॅलरी वेजेस द्यायचे असतात आपल्या नोकरवर्गाचे. तर अशा प्रकारच्या छोटे छोटे जे खर्च असतात त्याच्यासाठी त्याला वर्किंग कॅपिटलची ही गरज असते. आणि मग ज्यावेळी अशी वर्किंग कॅपिटलची कमतरता भासते त्यावेळी व्यापारी काय करतो की कमर्शियल बँकेकडनं असं 1 वर्षापर्यंत शॉर्ट टर्म लोन्स तो घेऊ शकतो. त्यानंतर व्यापारी बँका या मध्यम मुदतीचे किंवा दीर्घ मुदतीची कर्ज की ज्याचा उल्लेख आपण मीडियम टर्म लोन्स आणि लाँग टर्म लोन्स असा केलेला आहे, तर हे 1 वर्ष ते 5 वर्ष किंवा 5 वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी कर्ज मंजूर केलं जातं. अर्थातच हे लोनसुद्धा दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ॲज अ वर्किंग कॅपिटल म्हणून यूज केलं जातं किंवा कॅपिटल रिक्वायरमेंट म्हणजे ॲसेट्स परचेस करायचे असेल, मशिनरी परचेस करायची असेल किंवा टूल्स इक्विपमेंट्स खरेदी करायच्या असतील उद्योग व्यवसायासाठी, व्यवसायाचं विस्तारीकरण करायचं असेल, एक्सपान्शन, त्यानंतर आधुनिकीकरण करायचं असेल, तर उद्योजकाला अधिक पैशांची आवश्यकता असते. आणि हा जो अधिकचा पैसा उभा करायचा असतो त्यासाठी त्याला आपल्या व्यापारी बँकेची मदतही घ्यावी लागते. आणि व्यापारी बँक नेहमीच उद्योजकांना अशा प्रकारचे कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून त्यांना आपला व्यापार करण्यासाठी मदत करत असतात. नाव द नेक्स्ट ॲडव्हान्सेस. ॲडव्हान्सेस म्हणजे काय, तर आगाऊ रकमा, उचल. Advances are small term funds. Okay, so there are different types of advances which are given as follows. The first is cash credit. See, it is also known as CC. Cash credit provided to current account and saving account holders for longer period of time. Interest rate is higher on cash credit. कॅश क्रेडिट ही अशी सुविधा आहे की जी सेविंग अकाउंटवरती आणि करंट अकाउंटवरती बँकेकडनं दिली जाते. आणि कॅश क्रेडिटवरती जो इंटरेस्ट रेट आहे, व्याजाचा दर आहे, तो जास्तीचा असतो. सो कॅश क्रेडिट इज अ फॅसिलिटी विच इज गिवन by the commercial bank to the saving account holder and current account holder. The customer has to provide the bank with the necessary bonds and security. See, this is a very common mode of borrowing by large commercial and industrial concern. The bank charges interest only for the amount actually asked by the customer. The major advantage for this type of borrowing is that the customer need not borrow the whole amount at one time but draws such amount as he needs at different times. म्हणजे अर्थातच ही कॅश क्रेडिट फॅसिलिटी जी आहे की ज्याला रोख पतपुरवठा असं म्हणलं जातं, तर यामध्ये कोणती सुविधा पुरवली जाते, तर बँक एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत रक्कम उचलण्याची सवलत ही आपल्या ग्राहकाला देत असते. तेवढी रक्कम खातेदाराच्या खात्यात जमा केली जाते की ज्याने ती ॲप्लिकेशन केलेली आहे सँक्शन व्हावी म्हणून. खातेदार आपल्या आवश्यकतेनुसार ही रक्कम या मर्यादेपर्यंत उचलू शकतो आणि त्याने वापरलेल्या रकमेवरच व्याज आकारणी केली जाते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा त्याने 50,000चं कर्ज मिळावं असं जर बँकेला ॲप्लिकेशन केलं असेल आणि बँकेने त्याचं 50,000चं कर्ज मंजूर केलं आणि समजा त्याने ॲक्च्युली 30,000च रुपये त्याने वापरले असतील किंवा त्याने आपले खर्च पूर्ण करण्यासाठी 30,000 रुपये विड्रॉ केले असतील, तर त्याला 30,000वरतीच व्याज द्यावं लागतं, 50,000वरती नाही. तर अशा प्रकारची सुविधा बँक ही आपल्या ग्राहकांना कॅश क्रेडिट या अंतर्गत देत असते. नाव द सेकंड advances facility is overdraft. This facility is given to current account holders only
for working capital requirements. It is given for 15 to 60 days. Interest rate is charged on actual amount withdrawn and not the whole amount. No separate account is maintained and entries are shown in a current account. It is a temporary arrangement for short period of time. See, this facility is given only to the current account holders, and businessman opens the current account, you know that. So for satisfying all the day-to-day requirement of finance, businessmen can enjoy this facility from their current account. The bank sanctions the loan for 15 to 60 days, and every businessman, those who want to enjoy this facility of getting the overdraft from their current account, they have to pay the interest on only actual amount withdrawn and not the whole amount. आता विद्यार्थी मित्रांनो, बँक आपल्या ग्राहकाला करंट अकाउंटवरती ओव्हरड्राफ्ट ही फॅसिलिटी देत असते. आता तुम्हाला हे माहीत आहे की करंट अकाउंट हे बिझनेसमॅनकडनं, जे व्यापारी वर्ग आहे यांच्याकडनं ते ओपन केलं जातं, की ज्याला चालू खाते असे म्हटले जातं. तर या चालू खात्यामधील प्रत्यक्ष शिल्लकीपेक्षा जास्त रक्कम खातेदाराला आपल्या खात्यातून काढण्याची सवलत बँका या देतात. ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे. विशिष्ट मर्यादेपर्यंत वैयक्तिक तारण, मालमत्तेचे अथवा दोन्ही तारण घेऊन बँका रक्कम काढण्यास परवानगी देत असतात. बँका यावर व्याज आकारतात. जेव्हा ग्राहक जादा रक्कम उचलतात तेव्हा चालू खाते नावे शिल्लक दाखवते. आता याचा अर्थ काय आहे, तर बँका ओव्हरड्राफ्टची फॅसिलिटी आपल्या चालू खातेदारांना देतात. म्हणजेच जरी तुमच्या खात्यामध्ये कमी रक्कम असली तरी जास्तीची रक्कम तुम्ही एका मर्यादेपर्यंत आपल्या खात्यातनं काढू शकता. म्हणजे तशा प्रकारचं तुम्ही ॲप्लिकेशन एक बिझनेसमॅन म्हणून तुम्ही बँकेला करू शकता. आणि साधारण तुमचं मागील सर्व व्यवहार कसा आहे, बँकेसोबतचं तुमचे रिलेशन्स कसे आहेत आणि एकूणच तुमची मागील वर्षाची व्यवहाराची अनुभव यामध्ये बँकेकडनं पाहिला जातो आणि त्या व्यापाऱ्याला ही सवलत ही दिली जाते. म्हणजे खात्यामध्ये जरी समजा 20,000 रुपये असतील आणि तुम्हाला 50,000ची गरज असेल तर तुम्ही ते काढू शकता, की एका ठराविक लिमिटपर्यंत बँकेने घालून दिलेल्या तिथपर्यंत तुम्ही जास्तीची रक्कम या खात्यामधनं विड्रॉ करू शकता. परंतु तुम्हाला काही मर्यादा दिलेली असते, तेवढ्या दिवसांच्या आत परत ती रक्कम या खात्यामध्ये जमा करावयाची असते. तर ही फॅसिलिटी फक्त व्यापारी वर्गाला चालू खात्यावरती म्हणजे करंट अकाउंटवरती दिली जाते. यालाच मराठीमध्ये अधिविकर्ष सवलत असं म्हटलं जातं. आणि ही ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी बिझनेसमॅनना अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण या चालू खात्यावरती कोणत्याही प्रकारचे रेस्ट्रिक्शन्स नसतात. कितीही वेळा व्यापारी आपल्या खात्यात पैसे जमा करू शकतो किंवा खात्यातून पैसे काढू शकतो. तर अशा प्रकारे व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना चालना मिळावी, त्यांना पैशाची कोणतीही अडचण येऊ नये आपले व्यवहार पूर्ण करत असता, म्हणून ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी ही बँक देत असते. नाव द नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज or beneficiary can discount the bill with the bank and obtain an advances. On the due date of the bill, the bank will recover the amount from the drawee. आता बघा, बँक ही बिल ऑफ एक्सचेंजची फॅसिलिटीसुद्धा व्यापारी वर्गाला देत असते. आता बिल ऑफ एक्सचेंज ही जी फॅसिलिटी आहे तर व्यापारी वर्ग इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करत असताना या सुविधेचा वापर हा करू शकतो. बिल ऑफ एक्सचेंज हा धडा शिकत असताना तुम्हाला ही कॉन्सेप्ट अधिक चांगली क्लिअर होईल, की इथे ड्रॉवर, ड्रॉई आणि पेई असे 3 पार्टीज असतात. ड्रॉवर म्हणजे सेलर असतो
आणि ड्रॉई म्हणजे बायर असतो. तर बिल ऑफ एक्सचेंज हे सेलरकडनं बनवले जाते आणि याच्यामध्ये ड्रॉवर म्हणजे बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉमिसरी नोटसारखं असतं, एक पावतीसारखी असते आणि ड्रॉवर याच्यामध्ये ऑर्डर देतो कोणाला, बायरला, ड्रॉईला, की इतके इतके पैसे माझे तू मला परत द्यायचे आहे. कारण सेलर आणि बायरमध्ये व्यवहार झालेला असतो. अर्थातच बायरने सेलरकडनं वस्तू किंवा माल खरेदी केलेला असतो आणि त्याचे पैसे सेलर हा मागत असतो. तर या पावतीमध्ये सेलर त्याला ऑर्डर देतो की माझे एवढे एवढे पैसे मला द्या म्हणून, आणि मग ड्रॉई याच्यावरती सही करून हो मला मंजूर आहे अशा प्रकारची सही करून तो त्या ड्रॉवरला देत असतो. आणि त्या पावतीवरती एक दिनांक टाकलेला असतो की या तारखेपर्यंत मी पैसे देईन किंवा या तारखेला मी सगळ्या मालाची रक्कम, जो काही त्या दोघांमध्ये व्यवहार झालेला आहे त्याची रक्कम त्याला परत देईन. अशा प्रकारचं तो मंजुरीपत्र तो देत असतो. आणि मग ही पावती बँकेमध्ये, ड्रॉईच्या बँकेमध्ये सादर केली की त्या सेलरला म्हणजेच ड्रॉवरला ते पैसे मिळणार असतात. ॲक्च्युली जी दिनांक त्या पावतीवर टाकलेली आहे त्या दिवशी ते पैसे त्याला मिळणार असतात. पण समजा जर ड्रॉवरला पैशांची गरज असेल, निकड असेल, तर त्या ड्यू डेटच्या आधीच तो काय करू शकतो, आपलं बिल बँकेकडे सादर करू शकतो, ती पावती बँकेकडे सादर करू शकतो आणि आधीच पैसे तो बँकेकडनं घेऊ शकतो. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की त्या बिलावरती समजा 1,00,000 रुपयेच लिहिलेले असेल पावतीवरती, पण जर या ड्रॉवरला पैशांची गरज असेल तर तो बँकेकडे आधीच तो देऊ शकतो. मॅच्युरिटी डेट समजा आपण उद्याचीच घेऊया, 19 तारीख आहे, पण संडे असल्यामुळे ते आजच समजा मॅच्युरिटी डेट होईल 18 तारीख. तर तो काय करू शकेल की 16-17लाच त्याला पैशांची गरज असेल तारखेला, तर तो बँकेकडे तो जमा करेल. मग बँक काय करते, सगळेचे सगळे त्याला पैसे देत नाही, तर मॅच्युरिटी डेटच्या आधीच ते बिल वटवण्यात आल्यामुळे त्याच्यामधनं बँक काय करते, कमिशन आपलं स्वतःचं घेते काढून आणि काही रक्कम कमी करून ती त्या ड्रॉवरला देत असते. तर अशा प्रकारे याला म्हटलेलं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, म्हणजे मॅच्युरिटी डेट किंवा ड्यू डेटच्या आधीच बिल बँकेकडनं रिकवर करून घेणे, याला म्हटलेलं आहे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. तर अशा प्रकारे ज्या वेळी ड्रॉवरला पैशांची गरज असते त्यावेळी तो बिल ऑफ एक्सचेंजची सवलत बँकेकडनं तो घेऊ शकतो. तर ही 2 सवलती बँका ग्रँटिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसच्या अंतर्गत देत असते. एक म्हणजे पहिलं ग्रँटिंग लोन्स, की जे शॉर्ट पिरियडसाठी किंवा लॉंगर पिरियडसाठी असू शकतात. त्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे लोन्समध्ये शॉर्ट टर्म लोन्स आहेत, मीडियम टर्म लोन्स आहेत आणि लॉंगर टर्म लोन्स आहेत. आणि दुसरी सवलत आहे ते म्हणजे ॲडव्हान्सेस. यामध्ये 3 प्रकार आहेत, कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट अँड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तर अशा प्रकारे फर्स्ट प्रायमरी फंक्शनमध्ये आपण ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स अँड ग्रँटिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस हा भाग पूर्ण केलेला आहे. नाव वी आर गोईंग अहेड टू लर्न अबाउट secondary functions of commercial banks. Now these secondary functions of commercial banks again classified into 2 groups. First, agency function and other is the utility function. Now agency function means what? Here a commercial bank acts as an agent or representative of its customer and performs the various functions. बघा, व्यापारी बँका ह्या दुय्यम प्रकारची कार्यसुद्धा करत असतात. आता दुय्यम प्रकारच्या कार्यांमध्ये 2 प्रमुख कार्यांचा समावेश आहे. एक म्हणजे एजन्सी फंक्शन आणि दुसरं आहे युटिलिटी फंक्शन. आता एजन्सी फंक्शन म्हणजे काय, तर व्यापारी बँका आपल्या ग्राहकासाठी ग्राहकाचा एजंट म्हणून किंवा ग्राहकांच्या तर्फे काही कामे ही करत असते, त्यालाच एजन्सी फंक्शन असं म्हटलेलं आहे. आणि दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे युटिलिटी फंक्शन. युटिलिटी फंक्शन म्हणजे उपयुक्त कार्य. तर जे ग्राहकासाठी सुविधा बँका देत असते त्याचा समावेश युटिलिटी फंक्शनमध्ये केलेले आहे.
आता एजन्सी फंक्शन म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष काम त्या ग्राहकाने, बँकेचा जो कस्टमर आहे, ज्याचा अकाउंट बँकेमध्ये आहे, तो म्हणजे तो बँकेचा काय असतो, कस्टमर, क्लायंट असतो. तर प्रत्यक्ष त्याने ती कामे करण्याच्या ऐवजी त्याच्यातर्फे ती कामे कमर्शियल बँका करते, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे एजन्सी फंक्शन. नाव सी विच फंक्शन आर दिस. ॲज अ एजंट ऑफ कस्टमर, commercial bank performs the following functions like making the periodic collection and payment. The second is portfolio management. Third is fund transfer. Fourth is dematerialization. And fifth is forex transaction. Now we are going to discuss all these in detail. The first function is periodic collection and payments. Commercial bank collects salary, dividends, interest, and any other income periodically, as well as makes periodical payments such as taxes, bills, premium, rent, etc. on the standing instruction provided by customer. Commercial bank charges certain fixed amount quarterly or annually in the form of सर्विस चार्जेस फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोव्हाइडिंग सच सर्विसेस. म्हणजे बघा, इथे कमर्शियल बँक आपल्या ग्राहकाची एजंट म्हणून त्याच्यासाठी काय काय करत असते, तर तुम्हाला माहिती की कमर्शियल बँकेला ग्राहकाला जे दर महिन्याला व्याज मिळणार असतं किंवा लाभांश मिळणार असतो, तर त्याचं जे मासिक उत्पन्न असतं वेगवेगळ्या कारणास्तव त्याला मिळणारं, ते गोळा करण्याचं काम कमर्शियल बँक हे करत असते. त्याचप्रमाणे महिन्याच्या महिन्याला कर देणं, वेगवेगळी बिलांचं पेमेंट करणं, जसं लाईटचं बिल आहे, टेलिफोन बिल आहे, त्यानंतर विम्याचे हप्ते दर महिन्याला भरायचे असतात, त्यानंतर भाडं आहे की जे द्यावं लागतं त्याला दर महिन्याला, हे सगळं बँका आपल्या ग्राहकासाठी त्याच्या सूचनेनुसार ती करत असते. आणि यासाठी कमर्शियल बँका हे क्वार्टरली बेसिस किंवा ॲन्युअली बेसिस ही सुविधा पुरवण्यासाठी कमर्शियल बँका त्याच्याकडनं, त्या ग्राहकाकडनं काही कमिशन चार्ज करत असते किंवा सर्व्हिस चार्जेस त्याच्यावरती आकारत असते. परंतु इथं एक आहे की ग्राहकाला स्वतःला दर महिन्याला ही कामं करण्याची गरज नाही. ग्राहक आपल्या बँकेला तशा प्रकारची सूचनाही देऊ शकतो आणि त्याच्या सूचनेनुसार किंवा त्याच्या विनंतीनुसार बँक काय करते की हे सगळे पेमेंट आहे किंवा जे काही त्याला मिळणारं उत्पन्न आहे ते गोळा करण्याचं काम त्याची पुढील सूचना येईपर्यंत बँकाही करत असते. आणि यासाठी ती काही सर्व्हिस चार्जेस त्या आपल्या ग्राहकाला चार्ज करत असते. Now, the next is portfolio management. Large commercial banks undertake to purchase and to sell securities such as shares, bonds, debenture, etc. on behalf of the clients. This handling of securities is known as portfolio management. Due to this facility, more clients are opting for such services of commercial banks. आता याचा अर्थ काय आहे की आपल्या ग्राहकांसाठी या बँका आहे ते शेअर्स खरेदी करणं किंवा सरकारी बॉन्ड्स असतात, त्यानंतर कर्ज रोखे असतात, हे आपल्या ग्राहकांच्या वतीने खरेदी करण्याचे किंवा विकण्याचे काम हे करत असते. यासाठी कमर्शियल बँका आपल्या ग्राहकाला मदत करत असते, त्यांना वेगवेगळी माहिती पुरवत असते आणि सल्लाही देत असते. यालाच म्हटलेलं आहे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट. तर कमर्शियल बँका अशा प्रकारची सुविधा देत असल्यामुळे अनेक ग्राहक या सुविधेचा आता वापर करत आहेत आणि गुंतवणूक कशा प्रकारे करावी, कुठे करावी, फायदा कुठे असेल ग्राहकाचा, हे कमर्शियल बँका नेहमी पाहत असते आणि त्यानुसार आपल्या ग्राहकाला, आपल्या क्लायंटला तसा सल्ला देत असते आणि यालाच म्हटलेलं आहे की पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट. नाव द थर्ड, फंड ट्रान्सफर. कमर्शियल बँक प्रोव्हाइड फॅसिलिटी ऑफ फंड ट्रान्सफर फ्रॉम वन ब्रँच टू अनदर ब्रँच or branch of another bank also. Commercial bank
come with various initiatives to make these transfer without any charges. See, now commercial bank also provides this facility of transferring funds from one branch to another branch of same bank, and even transferring funds from one branch to another bank's branch also. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की कमर्शियल बँका एका खात्यातनं दुसऱ्या खात्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर करत असते त्याच बँकेच्या. आणि आता तर कमर्शियल बँका एका खात्यातील पैसे दुसऱ्या बँकेच्या खात्यातसुद्धा ट्रान्सफर करण्याची सुविधा आपल्या खातेदाराला देत असते. आणि ही सुविधा अत्यंत तत्परतेने देण्याचा प्रयत्न नेहमीच कमर्शियल बँका करत असतात, की ज्यामुळे ग्राहकाला कोणत्याही विलंब होणार नाही त्याचे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याचा वेळही वाया जाणार नाही यासाठी या सुविधा दिलेल्या आहेत. तर एकाच बँकेच्या 2 शाखांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करता येऊ शकतात किंवा वेगवेगळ्या बँकेच्या शाखेमध्ये सुद्धा आता आपल्याला पैसे ट्रान्सफर हे करता येऊ शकतात. तर अशा प्रकारची तत्पर सेवा कमर्शियल बँका आपल्या ग्राहकांसाठी देत असते. नाउ द फोर्थ इज डिमटेरियलायझेशन. बँक प्रोव्हाइड्स डिमटेरियलायझेशन फॅसिलिटी टू देअर क्लायंट्स to hold their securities in an electronic format. On behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase or sale. तर डिमटेरियलायझेशन म्हणजे काय, तर जे शेअर सर्टिफिकेट आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतर करणे. तर अशा प्रकारची सुविधासुद्धा आता कमर्शियल बँका आपल्या खातेदारांना देत असतात, की इलेक्ट्रॉनिक रूपात जे भाग आपल्या खातेदाराने धारण केलेले आहेत त्याचा हिशोब ठेवणे, त्यानंतर भाग बाजारामध्ये भागांची खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी हे खाते उपयुक्त असते. तर या सर्व भागांची माहिती इत्थंभूत ठेवण्याचं काम कमर्शियल बँका या करत असतात. खातेदारांकडे किती भाग आहेत व इतर व्यवहार याची माहिती देणारे एक पत्रक ठराविक मुदतीनंतर खातेदारांना त्यांच्या वैयक्तिक माहिती व नोंदीसाठी बँकेमार्फत पाठवले जाते. तर डिमटेरियलायझेशन म्हणजे काय, सो हियर द शेअर सर्टिफिकेट इज नाव client can transfer into electronic form, and this facility is provided by all commercial banks. So here we have completed the first agency function. Now we will go ahead for utility functions. So bank also provide utility functions for its clients, which includes the following, like first, issue of drafts and checks. The second, locker facility. The third is project reports. Fourth is gift checks. Fifth is underwriting services. And sixth is gold related services. So all these are included under the utility functions. तर विद्यार्थी मित्रांनो, युटिलिटी फंक्शन्स म्हणजे उपयुक्त कार्य. तर ग्राहकांसाठी बँकेचे जे कस्टमर आहेत, ज्यांचं खातं बँकेमध्ये आहे ते म्हणजे बँकेचे कस्टमर, बँकेचे क्लायंट, यांच्यासाठी इतर उपयुक्त सेवा कमर्शियल बँका या पुरवत असतात. आणि यामध्ये या सर्व गोष्टींचा समावेश युटिलिटी फंक्शन्समध्ये किंवा युटिलिटी सर्व्हिसेसमध्ये होत असतो. तर हे काय काय आहे ते आपण बघूया. फर्स्ट इज इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स अँड चेक्स. A draft or a check is an order to pay money from one branch to bank of another branch. A bank issues draft to its account holders as well as non-account holders, whereas checks are issued only to account holders. Bank charges commission for issuing a bank draft. आता बँक आपल्या खातेदारांसाठी चेक्स आणि ड्राफ्ट्स देत असते, इश्यू करते म्हणजे देत असते. आता चेक्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, ज्याला आपण धनादेश मराठीमध्ये म्हणतो, आणि ड्राफ्टसुद्धा हे चेकसारखंच असतं. परंतु मुख्य फरक काय आहे इथे, की
जे ड्राफ्ट्स असतात, बँक इश्यू ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर ॲज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स. म्हणजे ड्राफ्ट हे बँकेच्या अकाउंट होल्डरला किंवा जी व्यक्ती बँकेची ग्राहक नाही अशाही व्यक्तीला बँक हे ड्राफ्ट इश्यू करते, म्हणजे देते. परंतु चेक मात्र बँक ही आपल्या अकाउंट होल्डरलाच देते. हा फरक आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्हाला एखादी एक्झाम द्यायची असते किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूशनची फीस वगैरे भरायची असते, तेव्हा त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की तुम्ही हा डिमांड ड्राफ्ट पाठवा, इतक्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट पाठवा. अर्थातच शेड्यूल बँकेमधनं हे व्यवहार केले जातात. मग तुम्ही एखाद्या बँकेमध्ये जाता आणि तुम्हाला फीस भरायची असेल त्या इन्स्टिट्यूशनची, तर तुम्ही सांगता मला डिमांड ड्राफ्ट भरायचा आहे. तर तिथं त्यावेळी तुम्हाला तुमचं अकाउंट असणं म्हणजे असलंच पाहिजे अशी काही कंडिशन नसते. तर जो बँक ड्राफ्ट आहे तो कोणालाही दिला जातो. म्हणजे वेगवेगळ्या कामासाठी बिल पेमेंट असेल म्हणा किंवा फीस वगैरे भरायची असेल किंवा एखाद्या परीक्षेची फीस भरायची असेल, तर अशा प्रकारे बँक ड्राफ्टचा वापर हा केला जातो. तर ज्या व्यक्तीचं बँकेमध्ये खातं नाही अशा व्यक्तीलासुद्धा बँक ही सुविधा पुरवत असते. परंतु चेक, धनादेश मात्र त्या बँकेच्या अकाउंट होल्डरलाच दिले जातात. हा यामध्ये फरक आहे. आता धनादेशाचा वापरसुद्धा तुम्ही वेगवेगळ्या कारणास्तव करू शकता. तुम्हाला इतरांचं कोणाचं बिल पेमेंट करायचं असेल, कोणाचे पैसे द्यायचे असतील किंवा खरेदी केली असेल तर त्याचं बिल पेमेंट करायचं असेल, तर वेगवेगळ्या कामासाठी या चेकचा वापर हा केला जातो. तर अशा प्रकारचे बँक ड्राफ्ट आणि चेक देण्याचं काम कमर्शियल बँका या आपल्या ग्राहकांसाठी करत असतात. नाव द सेकंड इज लॉकर फॅसिलिटी. This is a common utility function of any commercial bank. The bank provides locker facility for the safe custody of valuables, documents, gold ornaments, etc. आता तुम्हाला हे तर माहितीच आहे की बँका आपल्या ग्राहकांसाठी लॉकर फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात. म्हणजे एक असं शेल्फ असतं बँकेमध्ये की जे आपल्या खातेदारांना, एक सुरक्षित खोली असते आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे शेल्फ असतात. तिथे बँकेचा खातेदार आपले महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स असतील, मौल्यवान वस्तू असतील किंवा दागदागिने असतील ते तिथं तो सेफमध्ये ठेवू शकतो. अर्थातच यासाठी त्याला काही चार्जेस बँकेकडे जमा करावे लागतात. थर्ड इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. A bank may prepare project reports and feasibility studies on behalf of the client. Project reports enable the business firm to obtain funds from the market and to obtain clearance from the government authority. आता एखादा उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्याचा प्रोजेक्ट बनवण्याचं काम आपल्या ग्राहकासाठी बँका या करत असतात. म्हणजे त्या ग्राहकाला मार्गदर्शन करण्याचं काम बँका या करत असतात की जेणेकरून त्या उद्योगासाठी लागणारा फंड कसा उभा करायचा याचं मार्गदर्शन या व्यापारी बँका आपल्या ग्राहकांसाठी करतात की जेणेकरून त्यांना सरकारकडून परवानगी मिळू शकेल त्यांचा प्रोजेक्ट रिपोर्टची तपासणी झाल्यानंतर. म्हणजे एखादा उद्योग सुरू करण्यासाठी सुद्धा पहा कमर्शियल बँका या आपल्या ग्राहकाला मदत करत असतात. नाव द नेक्स्ट इज गिफ्ट चेक. बँक इश्यूज चेक्स अँड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर ॲज वेल ॲज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स. द गिफ्ट चेक coins can be used by the clients for the purpose of gifting on occasion like wedding, birthday, etc. आता बँका आपल्या ग्राहकांसाठी गिफ्ट चेक इश्यू करते. आता गिफ्ट चेकचा अर्थ काय, तर अशा प्रकारचे चेक वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी भेट म्हणून देण्यासाठी वापरले जातात. जसं विवाह समारंभ आहेत किंवा वाढदिवस आहेत, तर तुम्हाला माहिती आहे की असे लग्नप्रसंग असतात किंवा समारंभ असतात वेगवेगळे, त्यावेळी आपण आपल्या हितचिंतकांना किंवा ज्यांचा कार्यक्रम आहे त्यांना काहीतरी गिफ्ट देत असतो. तर इतर काही देण्यापेक्षा गिफ्ट चेक हे सुद्धा बँकेकडून इश्यू केले जातात आणि ते चेक तुम्ही त्या व्यक्तींना ज्यांचा कार्यक्रम आहे किंवा ज्यांना तुम्हाला भेट द्यायची आहे त्यांना अशा प्रकारचे गिफ्ट चेकसुद्धा देऊ शकता की ज्यामुळे तुमच्या चांगल्या भावना या गिफ्ट चेकच्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोचू शकतात.
Okay. Now the next is underwriting services. A commercial bank may underwrite the issue of securities issued by companies. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the securities. तर याचा अर्थ काय की या ज्या कमर्शियल बँका असतात त्या ज्यावेळी कंपनीला भांडवलाची गरज असते तर ती हमी या बँकेकडनं घेतली जाते की काही शेअर्स म्हणजे काही जे भाग असतात कंपनीचे जे कंपनीने विकण्यासाठी काढलेले असतात ते भाग खरेदी करण्याची खात्री या कमर्शियल बँका या घेत असतात. आता ज्या कंपनीज असतात की ज्या भांडवल उभारणी करत असतात शेअर्सची विक्री करून तर त्यांच्या परीने त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केलेले असतात की भागांची अधिकाधिक विक्री व्हावी. परंतु तरीसुद्धा जर आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जेवढे शेअर्स विकले जायला पाहिजे होते तेवढे जर विकले गेलेले नसतील तर जे न विकलेले शेअर्स आहेत ते खरेदी करण्याची जबाबदारी या कमर्शियल बँका या घेत असतात. म्हणजे बघा परत एकदा आपल्याला असं दिसून येतं की एखादा उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा कंपनीला आपलं भांडवल उभं करण्यासाठी सुद्धा या कमर्शियल बँका नेहमीच पुढे येतात आणि त्यांचे जे न विकलेले शेअर्स आहेत ते सुद्धा खरेदी करण्याची हमी या बँका घेत असतात. यालाच म्हटलेलं आहे अंडररायटिंग ऑफ शेअर्स. नाउ द नेक्स्ट इज gold related services. Nowadays many banks are providing gold services to customers. Banks are commercially buying and selling gold or gold ornaments from customers on large scale basis. Some bank also provides advisory services to its customer in terms of gold funds and gold ETF etc. तुम्हाला हे माहिती आहे की बँका सोन्याची खरेदी या करत असतात. अनेक लोक आपला पैसा सोन्यामध्ये गुंतवत असतात आणि अशा प्रकारे सोन्याची खरेदी सोनं तारण ठेवून कर्ज देणे ही सुद्धा फॅसिलिटी कमर्शियल बँका आपल्या ग्राहकांसाठी करत असतात. तर बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गोल्ड ही जी सर्व्हिस आहे ती आपल्या ग्राहकांना देण्यासाठी व्यापारी बँका या नेहमीच तत्पर असतात. तर पहा आज आपण बँकेच्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्यामध्ये प्रायमरी फंक्शन्समध्ये ग्रँटिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस हा भाग पूर्ण केलेला आहे आणि त्यानंतर आपण सेकंडरी फंक्शन्स बँकेचे पाहिले आहेत की ज्यामध्ये एजन्सी फंक्शन आणि युटिलिटी फंक्शन्स याचा समावेश झालेला आहे. जस्ट टेक द रिकॅप ऑफ ऑल द थिंग्स बिकॉज all these functions of commercial banks are very important for us from the exam point of view. See, primary functions of commercial bank. First part is accepting deposit. I think you have understood that. Then in the primary function, granting loans and advances is another function of commercial banks. There we learn that loans are given for a longer period of time and advances are given for a short period of time. See, in loans, three are there: short-term loans, medium-term loans and long-term loans. Then advances are of three types: cash credit, overdraft and discounting of bill of exchange. Okay, so here we have completed the primary function. Then we started the secondary function, in that agency function and utility function. Agency function means here the bank act as an agent for its client and perform the following functions like periodic collection and payment, portfolio management, fund transfer, dematerialization and forex transaction. Okay. Then bank also performs the utility function. It gives services of issue of drafts and checks, locker facility, project reports, gift checks, underwriting services and gold related services. So all these together are the functions of commercial bank. So remember all this very well: primary function and secondary function.
Sometimes short question is asked just on primary function, or short answer question is asked just on secondary function. So together also can be asked, like functions of commercial bank, explain. So that will be for the long answer question. So you have to prepare yourself for all these functions of commercial banks. It is very important. So I think all of you have understood the functions of commercial bank very well. If you have any doubt, you can ask in comment box. So till then, take care, be happy, and thank you.